جشنا وجینه سر سالا پارتیا کارکر کردستان PKK پیروز و لشهیدن شورش آزادیه لشورشگر و شروان ده چپر دا لدایق و باون شهیدان لکنن سر روی زاروکن شهیدان لکارکر و همو خبادکاران لآزادیا گرتین زندانان لآمدا مظلومان لقامش لوکا جگر خوینان لسلیمانی و هولیرا ویانان لمهابادا قادیان لکوبانیا آرینان لریبران سروک آپو و لهر چار پارچن کردستان جشن و جینه پیروز به جناویندان و چان رادیو دنگ کردم باش ایرو 27 مجدار 2023 دوشم بروکسل ساعت 8 لامده گودرین هجم منو چین سرسبه پیشکش بکن جناوشین پیروز به جوانین کرد بالا فرگا پاریس پولیتیکین تجدیدین دولتا ترک پروتستو کرن جوانان بریا رهاوین ترک نزی 40 دقیقین دری فرینا استانبول گرتن و ده شخص شرکتا تهیده تجدید دولتا ترک فاشیسال سر ریبر اپو پروتستو کرن جوانان دست شان کرن که حتی جریبر اپو تو آگاهی جنه گرتن هفدیتن نی کرن اوی چالاکین خود بدومینن و گوتن جبو آزادیا فیزیکی ریبر اپو چه پیوست به امی بکن جوانان به دروشما به سروک جیان نابه برسفدان هولدانین اولکاریه ین آستنکرین و چالاکی خواه بداوی کرن لباجار آلمانیا ساربوری کنیجی گله کرد و دوستن خواه لهمبری قدخه PKK چالاکی کرن گله کس بشتار بون بشتاران گود بریار قدخه کرنا PKK دوار حقوقی ده به حقوقیه و او بریار لسر برجوندی سیاسی و آبوری ام بدولتا ترک رهاتی استاندن جدولت آلمان خواستن که قدخه لسر PKK ده ملده سواری را کرن شهرداری بنار قندیل بدا قویانی که سال بگره 45 آدم زراندنا PKK پیروز کرد ببیر خس کدام زراندنا PKK ده قناقی که او سانده پیک هات او گلی کرد بر بتونه بونه و دچو اندام شهرداری بنار قندیل روناهی روشلات روژا و جینه پیروز کرد او وها آخری لروجکی وکو 27 مجداره که روجی دامزراندنی PKK پارتی کریکارانی کردستانه چونکه براستی گلی کرد لقناغکی وها دابو کبرو لناوچون دچو ام لبواری کلتوری فرهنگی آبوری ده و بویا PKKش که سرهالدان وکو سرهالدانێک دەستی پێکرد و دەشمهوێ بە وتەیەکی سەرۆکاتی بڵم کە سەرۆکاتی دەڵێ بە گەنجی دەستمان پێکرد و بە گەنجیش سەردەکەوین بۆیە ئەو وتەی سەرۆکاتی بۆ ئێمە وەکو هێڵەکە وەکو خەتەکە و تا ئێستاش هەر بەردەوامە ڕۆژی دامەزراندنی PKKش لە سەرەتادا لە ڕێبەر ئاپۆ لە هەموو گەلی کورد لە هەموو گەلی ئازادی خواست لە هەموو گەلی کورد و کوردستان پیرۆز دەکەین و دیسانیش بە وەزیفەی خۆمانی دەزانین کە بەڕاستی خاوەندارەتی لە هەموو شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری بەتایبەت شەهیدانی مانگی مژدارێ مانگی 11 و بیر بێنین وەسەری ڕز و نەوازێش لە بەردەم هەموو شەهیدان و شەهیدانە مانگی مژدارێدا بنوێنین Cevakên Demokratika Kurdistanê li Ewropayê CDK bi daxuyanên cuda salvegera 45 adam zirandina PKK pîroz kirin. PYD di daxuyaniyê de destşan kir ku damzirandina PKK wek pêkarina armanceke stratejîk a li dijî siyaseta qirkirina çandî û siyasîtên dijminatiyê yên desthilatê dewleta Tirka dagir kere. PYD destşan kir ku fikrên rêbera poj bi rojhilata navîn riya xilasiya ji tevayeye û got em bank li gel hêz partî û keseyên demokratîk dikin ku tevlî pengavên banga bi dawîkirina têcîdê û pêkarina azadiya fîzîkiya rêber apo bibe. KCDK jî bi peyama xwe bibîr xis ku PKK ji destpêkê ve bû tevgereke mirovî û internasyonalîst. PKK li dijî hemû polîtîkên qirker, nijadperest û şerê qirêj
bi nêzîkatiya rêgeza civakî ahlakî di xeta xwe de ısrar kir. Gelê Kurd ku ji nû ve rabû ser xwe îro gihîştiye zanabûna azadiyê û bêdûdilî ji bo azadiya xwe tê dikoşe. Bi berdewamî KCDK'ye van kir. Divê em xwedî li şoreşa jireya Rojava ku îro ramanên Rêbera Pol lê zindîbûyê derbikevin û bi biryardarî xwedî li pêngava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurd re çareserî derkevin û mezin bikin. Salvegera damızrandına PKK li Qamişlo ji bi coşeke mezin hat pîrozkirin. Meclisa Malbatên Şêdan a Qamişlo bi boniya salvegera 45-mîn damızrandına Partiyên Karkerên Kurdistanê PKK meşeke li bajêr li darxist. Şêniyan bi wesayîtên ji çarxeriya Şêd Yusuf Gulo ber bi navên da çand û hunerê ya Mehmed Şêxo ve birêketin. Li wir bi beşdaran govend gerandan. Hêja wî birxistinaya ku godarên hêja îro Meclisa Malbatên Şêdan a Qamişlo bi heman bonê şahiyeke mezin li da azadiya taxa hilaliye saat 15 de li dar dixe. Li navçeya tirbespiyê jî yekîtiya jinên ciwan û tevgera ciwanên şoreşgerê Sûriyê çalakiyek li dar xistin. Şêniyê navçeyê bi wesayîtên di nava koleyên navçeyê geriyan û li ber şarê derya gel kom bûn û govend geredan. Li Dêrikê jî yekîtiya jinên ciwan û tevgera ciwanên şoreşger ên Sûriyê çalakî li dar xistin. Karwanê wesayîtan li nav kolanan geriya û berê xwedan goristana Şehîd Xebat Dêrik û li wir fînd li ser gorên şehîdan vê xistin û li qada Şehîd Berem a navçeyê govend hatin geredan. Salvegera damızrandına PKK li Aros Kotê jî hate pîrozkirin. Li Belçika bajarê Aros Kot salvegera damızrandına PKK bi beşdariya hezaran kesî û coşeke mezin hat pîrozkirin. Piştî rêzgirtina hevserokê Kongreger Remzi Kartal axivî got 27 mijdarê ji bo gelê Kurd roja vejînê beriya PKK li çar aliyên Kurdistanê bêhêvîtî bêmoralî hebû. Dagirkeran bi her awayî serweriya xwe li ser Kurdistanê dewam dikirin. Ji ber vê yekê em dibêjin roja vejînê. Ya ku rêber apo hevalên wî dest pê kirin ew bû ku mêtîngerî û dagirkerî di mejiyê xwe de tune kirin û bi vî rengî bingehek danîn. Eger em xwe weke rêhevalên rêber apo dibînin eger rabûrdû û rastiya xwe zanin divê em bi her awayî xwedî li rêber apo derkevin. Bi saya vê partiyê jinê xwe nas kir bi vî rengî veguherî hêzeke. Em îro dibînin ku PKK li çar aliyên Kurdistanê û ji gelên herêmê re pêşengtiyê dike. Duruşmaya jin jiyan azadî ji welatê me dest pê kir û li cîhanê belabû. Ji ber fikrên rêberapo gelên cîhanê hemû dibêjin em li dijî têcî têne piştgiriyê didin gelê Kurd û rêber apo silav dikin. Remzi Kartal dest şankir ku em îro karên xwe li ser binkeha azadî ji rêber apo re çareserî ji pirsgirêkira Kurd re dimeşînin. Duruşmaya me yê vê deme ev e. Divê herkes xwedî li vê pêngavê derkeve û hîn xurttir bike. Şahî bi strana Hozan Cömert, Hozan Diyar, Koma Çar Stêrk û girêdana govendê heta derengê şevê devam kir. Şoreşgerên PKK şoreşgerên ya haqiqetene endamı meclisa revberiya PYD Walid Dingley bi münasebeta salvegera 45-mîn ya damızrandına PKK ji anefere axivî got 27 mijdarê bûyerek mezin a dîrokî welatparêziya ku bi salan hatibû windakirin careke din derkete holê û xwedî li xwe û Kurdistanê derket. Wa şoreşgeran bandoreke mezin li tevaya gelê Kurd kirin. Rêber Abdullah Öcalan şoreşgerek û zanisteke mezin e. Ev şoreşger û zanistê mezin ji roja destpêkê û heta îro ji bo gelê Kurd bûne çavkanê îrade berxwedan û têgihiştine. Walid Dingley qala pîrozbayên 27 mijdarê yên li Rojavayê Kurdistanê jî kir û got li Rojavayê Kurdistanê ev roj ji aliyê hikûmeta Şamê ve hatibû qedexe kirin. Lê keseyetên welatparêziyên karê eniyê dikirin divê demê de her sal bi awayeke ve şartê civîn çê dikirin ala Partiya Karkerên Kurdistan li ser masayê datînin û hevalekî ji wateya roja 27 mijdarê ve digot. Şoreşa li Rojavayê Kurdistanê bi vî rengî dest pê kir û giha qonaxeke îro. Ev nizanînkên hikûmeta Şamê hatibûn
Fişaftin veriya PKK gele partiyen din hebun le ez tevi karevan ne dibum le sala 1986 de dema min fikri PKK nas kir geleki bandor le keseyeti amin kir be vî rengî ketim nava kar PKK ne tenejî bu gelek kur ji bu ku hemû gelek û cihaneke wekev û netewê demokratik têkoşînê dike fikra ku PKK li ser têkoşînê dike wê wekeviyê bîne cîhanê divê nifşên li pey me her tim bînin bîra xwe ku PKK partiyeke mezine kesen destê bi vî têkoşînê kirine şoreşgerên riya heqetê ne. Salvegera PKK li Rusya jî bi coşeke mezin hat pîrozkirin. Salvegera damizrandina PKK li Moskova bi şahiyekê hat pîrozkirin. Kurdistanên li herema Tambovê jî salvegera damizrandina PKK bi civîneke pîrozkirin. Pîrozbahiya li Moskovayê bi sürû da Iraqî û deqeyek rêzgirtinê dest pê kir. Pişre hevserîka Otonomiya Federal a netewî çandiya Kurdên Rusya û endama tevgerajinên Rusya eka Kulikan axivê got damizrandina PKK ji bo jinû ve hebûna gelek Kurd gaveke dîrokê bû vê jî bi xwe re rêxistinbûn û gîjtin anî em weke Kurdên li Rusyayê divê bi xurtî tevlî kampanya ji azadiya rêberapo bibin li Rusyayê jî bi saya têkoşîna PKK hebûna Kurdan hate qebûlkirin pişta axaftinan hunermend Ahmedova Mirzaga Memedova Sare û İbo Hajiyev Strangotin koma folkloreya barîn û agirî jî lîstin û gel ji govend gerida. Kurdistanê li herema Tombon jî li bajarê Miçûrnîskê hatin bahev û bi civîneke gel damizrandina PKK pîroz kirin. Di civînê de balkişan ser rola PKK ya ji bo cardin vegerandina hemû Kurdên li Rusyayê ser cewhera xwe. Hat diyarkirin ku têkoşîna azadiya Kurdistanê pêşengter rêber Abdullah Öcalan îro li tevaya Kurdistan û cîhanê belav bûye û di belavkirina vê têkoşînê de PKK bi rola herî girîng rabûye. Girlayên HPG Sîdar Amed Devrim Garzan û Çekdar Amed li bajarê Berneyê Swîsê bi merasimekê hatin bîranîn. Bîranîn ji aliyê saziya malbatên şehîdan ve li navenda civaka Kurda Demokratîk hatı darxistin. Tevî xizmên şehîdan gelê Kurdistanî beşdarî bîranînê bûn. Bîranîn deqeyek bi rêzgirtinê dest pêkir û axaftin hatin kirin. Nûnerê Koma ve Mustafa Karahan sersaxî ji malbatên şehîdan re xwest û got tişta herî bi qîmet ê mirovî jiyana wî ye. Divê esasê de şehîdên me bi giyana xwe têkoşîna azadiya Kurdistanê mezin dikin. Mustafa Karahan bi berdewamî balkişan ser pêngava ji Abdullah Öcalan azadî ji pirsgirêka Kurd çarîserî xwest herkes bi dil û can beşdarî kampanyayê bibe. Heval û xizmên şehîdan jî daxaftinên xwe de xwestin ku herkes layıqê giyanê şehîdan be. Bername bi pêşandana sinevîzyonek derbarê kurtejiyana şehîdan dewam kir. Li bajarê Girazê bi bone 25 mijdarê panelek hatlı darxistin. Li bajarê Giraz Avusturyayê bi bone 25 mijdarê roja têkoşan dijî tundiya serjiran anan netewî panelek hatlı darxistin. Panel pêşengtiya înisiyatîva jinên Kurda Girazê li navenda civaka Kurda Demokratîk hatlı darxistin. Di panelê de awilî ji bo jinên de encama tundiya mêr û dewletê de jiyana xwe ji destane rêz hat girtin. Jinan di panelê de balkişan ser encamê felsefe rêbera tevgera jinên Kurd a jin jiyan azadî. Di panelê de parasına cevher û jiyana hevpar azadî jî hatin nîqaş kirin. Panel bi duruşmeyên jin jiyan azadî bidawî bû. Devleta Tirka dagirker li Tiltemirê welatiyek revan çeteyên Devleta Tirka dagirker welatiyê bi navê Ahîd Ahmed Aliyê 37 salî ê ji gundê de şîjeyê navçeya Tiltemirê yê li nêzî deverên dibin dagirkeriya Devleta Tirk li Serêkaniyê de revan. Hat zanîn ku Ahîd Alî dema di nava zeviyên xwe yên çandiniyê de dixebitî ji aliyê çeteyan ve hatiye revandin.